ईश्वर के द्वारा चलता है। ये हमारे आधे घंटे का सेशन सर के मुख से जो वाणी निकलता है, वाक्य निकलता है, उसको हम लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का। हमें परमेश्वर को धन्यवाद, हर छोटी छोटी चीज में भी परमेश्वर को हमें मन में, हमारे मन के अंदर धन्यवाद आना चाहिए और हमें धन्यवाद परमेश्वर को देना। आपके साथ कोई भी ऐसा छोटा खुशी का काम होता है तो उसमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। आपके मन में यह धन्यवाद का होना चाहिए और वो शक्ति परमेश्वर के द्वारा हमका धन्यवाद करने का। और मन में ही सारे अभी सर के द्वारा बताया गया कि मन में दोनों खेलता है। बुरा शक्ति भी आपके मन में खेलता है और अच्छी शक्ति भी आपके मन में खेलता है। तो परमेश्वर को जब हम जान चुके हैं, परमेश्वर की शक्ति को, वो शक्ति को हम वाक्य के द्वारा समझ चुके हैं, तो हम तो अभी जान गए हैं कि धन्यवाद हमें हर काम में, क्योंकि देखिए धन्यवाद एक ऐसा है, इससे आपको अंदर से शक्ति दी। आपके अंदर कोई भी ऐसा कार्य होता है, आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य होता है, उसमें परमेश्वर को आपको नहीं बोलना है, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं की शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो उसको धन्यवाद हमें देते जाना है। धन्यवाद देने के लिए हमको नहीं बोलना है, ये आपके मन में, हृदय में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस बात का हमें वाक्य के द्वारा पता चला और हमें धन्यवाद देना है, बिल्कुल धन्यवाद देना है। और अभी मैं राजीव साहब जी को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम राजीव साहब। नमस्कार सर। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमः। डॉक्टर विजय नमे सर बिंदु में आपको नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी स्वागत है। आज सुबह का जो भी हमें वाक्य मिला है वो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि हम अपने मन पे ही सब कुछ होता है। ये बुरा शक्ति हमारा मन पे खलता है, तभी हमारे जीवन में बुराइयां आती है। और जो परमेश्वर हमारे मन में जो अच्छाई देते हैं तो उससे हमारे जीवन में अच्छाई आती है। और ये जीवन भर समझना चाहिए कि आज तक जो भी हमारे जीवन में छोटा छोटा ही सही जितने भी अच्छा काम हुआ है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। वो सोच सोच के जो भी हुआ है, ये ना कि अब तक हम लोग सारे जो अच्छा नहीं हुआ है उसके बारे में हम सोच रहे थे, उसको बोल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो वो बुराई और बड़ा बड़ा होते हमारे जीवन में लौट के आता था। वो चाल जो बुरा शक्ति का चाल है, इस चाल को नकारना है, उसको नाकाम करना है और हमें अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के चरणों में समर्पण करते हुए अपने जो मन को कैसे परिवर्तन हुए पूरा, वो मन में परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति बस जाए। उनके शक्ति से, उनके दया से हम कैसे हर वो कार्य के लिए जो हमारे जीवन में अच्छा हुआ है और आने वाले दिनों में अच्छा होने वाला है, उसके लिए धन्यवाद देना है। और निरंतर हमें धन्यवाद देते हुए वो हमारे जीवन में और बड़ा बड़ा कार्य होगा जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जरूर होगा जब हम अब तक हुआ सारे कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। तो ये मन की बात है। ये मन नवीकरण इसलिए किया जा रहा है कि बुरा शक्ति आपका मन को पकड़ लिया है, तभी आपके मुंह से वो सारे शब्द निकलता है जो आपको बुराई के अंदर खिसकते हुए लेके जाता है, वो अंधेरे में लेके जाता है। वो आपके जिंदगी में और बहुत सारे खराबी होती चली जाती है। उससे बाहर निकलने के लिए अपने मन को नवीकरण करना है, अपने मन को समर्पण करना है और अपने मन में रखे हुए वो सारे जो काम हुआ है उसके लिए धन्यवाद करना है। बिल्कुल आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य को हम सब ने अपने गहराई दिलों में रखते हुए इस पे हमेशा
तत्पर होते हुए हमेशा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो जरूर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हमें ये जीवन जो दिए हैं, बिना कोई असुविधा के, हमारा कोई ऐसे नहीं, परिपूर्ण जीवन हमें जीने को दिए हैं, हमारा स्वस्थ दिए हैं, और हमें इस टाइम पे ये सच्चाई को जानने के वो आशीर्वाद किए हैं, तभी जाके हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा में शक्ति के बारे में सही सही जान पा रहे हैं। लेकिन दुनिया के लोग उसी में फंसे हुए हैं जहाँ पे हम भी फंसे हुए थे। वहां से हमें निकलने का रास्ता दिए हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और ऐसे अनगिनत कार्य जो अच्छे हुए हैं हमारे जीवन में, उसके लिए हमेशा धन्यवाद करना है। और उस धन्यवाद से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य होगा जो हमारे सोच से परे है, हमारे शक्ति से परे है, हम अपने से कभी नहीं कर पाएंगे। यह आशीर्वाद जरूर हम सब पे आएगा। निरंतर हमें अपना मन को परमेश्वर के चरणों में रखते हुए आगे बढ़ना है और उनको धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुबह में जो भी शब्द सुनने को मिला और शब्द को दोबारा से रखने को मौका मिला और परमेश्वर का गुणगान करने को मौका मिला, इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन कहते हुए, डॉक्टर विजय नम्मे सर, मीनू मैम को नमस्कार कहते हुए, आप सभी को नमस्कार कहते हुए मैं अपना वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू नरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नायडू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं नायडू सर, गुड मॉर्निंग सर, आए सर, नायडू नायडू सर, वेलकम सर। గుడ్ మార్నింగ్ సార్, సభీకు నమస్కార్. అందరికీ నమస్కారము. డాక్టర్ విజయనంబర్ గారికి, బిల్మోల్ మ్యామ్ గారికి అందరికీ నమస్కారము. రోజులాగానే ఈ రోజు కూడా మంచి దేవుని యొక్క పాటతో మైండ్ రెన్యూవల్ సెషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే దేవుడికి ఎప్పుడు కూడా మనం కృతజ్ఞతలు తెలపాలి, థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఉండాలి. మన జీవితంలో చాలా చిన్న చిన్న విషయాల్లో మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మనం పట్టించుకోము. ఆ చిన్న చిన్న విషయాలు జరిగినప్పుడు కూడా మనం దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఉండాలి. చెడు శక్తి ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడు మనకు చాలా చిన్న విషయాల్లో కూడా భూతద్దంలో పెట్టి చూపిస్తుంది. నీకు అది జరగలేదు, నీకు ఇలా జరిగింది, నీకే ఎందుకు జరగాలి అని చెప్పేసి అన్ని చిన్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ అవుతున్నారు, నువ్వు అవ్వలేకపోతున్నావు, ఏదేదో అన్ని కూడా నెగిటివ్ పాయింట్స్ మొత్తాన్ని కూడా చెడు శక్తి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ మంచి జరిగితే మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోము. మంచి జరిగితే దేవుడికి ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుతూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ చెడు శక్తి మన యొక్క మనసు మీద ప్రభావం చూపుతుంది. అలాగే దేవుడు కూడా మన మనసు మీదే పాయింట్ పెడతారు. తర్వాత చెడు శక్తి మనిషి యొక్క ప్రభావం లేకుండా, మనిషి యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఏమీ చేయలేదు. అలాగే దేవుడు కూడా మన యొక్క ప్రమేయం లేకుండా దేవుడు కూడా ఏమి చేయలేదు. అంటే మనము దేవుణ్ణి నమ్మేవా లేదా, దేవుణ్ణి ఎంతగా మనం పూజిస్తున్నాము, ఆరాధిస్తున్నాము చూస్తారు. వాళ్ళ యొక్క పేరుని మనం తలుచుకోకపోతే వాళ్ళు మనకేం చేయరు, మనల్ని కూడా అలాగే వదిలేస్తారు. అప్పుడు చెడు శక్తి మనందరూ కూడా తన్నుకుపోతుంది. సో దానికోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ఏమి జరిగినా కూడా మనకు దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఉండాలి. దాదాపు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఒక పెద్ద ఇంట్లో ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉంటే వాడు అది ఎంత పెద్ద ఇల్లు అని వాడికి తెలియదు, చిన్న పిల్లడు కాబట్టి. వాడికి ఆడుకోవడానికి మంచి వస్తువు తీసుకెళ్తే చాలా ఆనందపడిపోతాడు. ఎంత అంటే ఇంకా తనకి ఏం అవసరం లేదన్నట్టుగా ఆనందపడతాడు. వాడు తెలియదు ఎంత పెద్ద ప్రపంచంలో ఉన్నానని, చిన్నదానికి ఆనందపడతాడు. అట్లాగే మనం కూడా ఒక చాలా పెద్ద దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నాం. ఒక చిన్న వస్తువు వచ్చిన వెంటనే లేచి మరి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి, ఆనందపడాలి. అట్లా చెప్పినప్పుడే మనం ముందుకెళ్తాము. లేదంటే ఈ చెడు శక్తి మనల్ని పూర్తిగా నశించేస్తుంది. అట్లాగే బయట వాళ్ళందరూ అట్లాగే అయ్యారు. వాళ్ళకి తెలియదు, రూట్ తెలియదు, ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో తెలియదు. ఎప్పటి నుంచో ఏవైతే పాత పద్ధతి ద్వారా, రీతి రివాజు ద్వారా ఏమొస్తున్నాయో అందరూ, ఎందుకంటే ముందు వాళ్ళు ఎలా జీవించారో మనకు కూడా అదే అలవాటు అయిపోయింది. అలాగే జీవించడం స్టార్ట్ చేశాం. మార్చాలనేటువంటి ఆలోచన లేదు, మార్చడానికి ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు.
ముందుకెళ్ళాలనే ఉద్దేశము మనకు లేదు. అలా ఇలా కూడా మార్చొచ్చా, ఇలా కూడా జీవితం ఉంటుందా అనేది మనకు తెలియదు. ఈ వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకుంటున్నాము. బయట ప్రపంచానికి ఈ వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో ఉన్న ఈ ఫ్యామిలీ కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ మనకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. రాత్రి చెప్పారు, సమాజం ఎంత చండాలంగా మారుతుందంటే ఒకరి మీద ఒకరు మోసాలు చేసుకుంటూ, తెలుసుకోనిటువంటి కూడా చిన్నపిల్లలు తెలుసుకుని చెడిపోతున్నారు. అట్లా మన కళ్ళ ముందే కనిపిస్తుంది ఈ విప్లవం. ఏదైతే చెడు శక్తి నాట్యం చేస్తుందో, ఇబ్బంది పెడుతుందో మనందరి ముందు కళ్ళ ముందు క్లియర్ కనిపిస్తుంది. ఎవరిని ఏమనటానికి లేదు, మంచి మాట చెప్తే వినే స్థితిలో లేరు. ఇవన్నీ కూడా చెడు శక్తి చేసేటువంటి పెద్ద నాటకాలు. ఈ నాటకాలు అన్ని కూడా క్లియర్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మైండ్ వల్ల కూర్చోబెట్టి అందరూ క్లియర్ చేయాలి. అప్పుడే కొంచెం 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 క్లియర్ అవుతారు. సో ముఖ్యంగా మనకు సార్ చెప్పారు, ఉదయాన్నే సార్ ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడిని అడిగితే, సార్ అయ్యా నువ్వు నన్ను దుబాయ్ నుంచి తీసుకొచ్చావు ఇక్కడికి, భారతదేశం పరిస్థితి బాగోలేదని చెప్పి దుబాయ్ లో ఉన్నటువంటి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు. ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా ముందుకెళ్ళటానికి ఎందుకు శక్తి అవ్వట్లేదు, దీన్ని ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్ళట్లేదు, ఇంకా స్పీడ్ గా జనం ఎందుకు రావట్లేదు, వాళ్ళు ఎందుకు మారట్లేదు అని చెప్పి అడిగితే దేవుడు అంటారు లోపల మనసులో సార్కి, నీకు 2 వెబ్సైట్ తయారు చేయించాను చాలా తక్కువ టైంలో, ఓకేనా. తర్వాత నువ్వు తక్కువ టైంలోనే నిన్న 2 hours సెషన్ తీసుకున్నావు కంటిన్యూగా. తర్వాత 12 మంది నీ కమిటీ మెంబర్స్ చాలా స్పీడ్ గా డెవలప్ అవుతున్నారు. స్పెషల్ క్లాస్ లో వచ్చి కూర్చుంటున్నారు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నారు. ఓకే, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నువ్వు నాకు ధన్యవాదాలు చెప్పకుండా పైగా ఇంకా అది ఇది అలా చేయమని అడుగుతున్నావా అని చెప్పేసి దేవుడు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాడు. సో ఇవన్నీ పరమేశ్వర్ చేస్తాడు, అన్ని చేస్తాడు, దేవుడు అన్ని చేస్తాడు. కానీ మనం అతన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నామా లేదా, తనకు వాల్యూ ఇస్తున్నామా లేదా అని కూడా చూస్తాం. మనం వాళ్ళకి వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు అంత ఈ సృష్టిని సృష్టించిన ఆ దేవుడికి మనం ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వలేకపోతే వాళ్ళు కూడా ఏమి చేయడానికి ఉండదు. మనం వాళ్ళ యొక్క నా పేరుని మనం స్మరించుకుంటూ వాళ్ళు చెప్పిన బాటలు నడుచుకుంటూ అందరినీ చేస్తేనే మనల్ని కూడా వాళ్ళు చూస్తారు. లేదంటే వాళ్ళు చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తారు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో చెడు శక్తి పూర్తిగా మనం తీసుకెళ్లిపోయి దూరంగా తీసుకెళ్లి తంతుంది, మన అందరినీ ఎగిరి పడి తంతుంది. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కొంచెం మంచి జరిగిన మీ ఇంట్లో ఎక్కడ జరిగినా దేవుని వల్లనే జరిగింది. కాబట్టి ధన్యవాదాలు చెప్పడం నేర్చుకోండి. అలాగే మరి నిన్న 2 hours సెషన్ జరిగింది. మనకి అది ఏవైతే వీడియోలు ఉన్నాయో నేను యూట్యూబ్ లో తెలుగులోను, ఇంగ్లీష్ లోను, హిందీలోను వస్తుంది. మీరు ఎవరికైనా పంపించినప్పుడు వాటిని తప్పనిసరిగా పంపించాలి. పంపించేటప్పుడు ఇంగ్లీషు, తెలుగు పంపించండి సరిపోతుంది. ఎవరన్నా తెలుగు రాని వాళ్ళు ఉంటే ఇంగ్లీషు, హిందీ 2 పంపించండి. 2 చూడమనండి, తక్కువ టైమే ఉంటుంది. ముందు తెలుగు చూడమనండి, అర్థం కాకపోతే ఇంగ్లీష్ కూడా చూడమని. సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ చాలా సరళంగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగానైనా వీళ్ళకి ఒకరి కాకపోతే ఒకరిగానే అర్థం అవుతుందో చూద్దాం. కాబట్టి మీరందరూ పొద్దున్నే ఈ మైండ్ రివర్స్ సెషన్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మీరు ఫస్ట్ 100% మీరు రావాలి. అందరూ మీతో పాటు ఒక్కొక్కరిని ఇక్కడ తీసుకొస్తే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది, అందరూ ముందుకెళ్తారు, ఈ సమాజం మారుతుంది. సో అందరికీ కృతజ్ఞతలు. డాక్టర్ విజయనంబేర్ గారికి, వేణుగోపాల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నా ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నరేంద్ర శేషజీ, బ్యాక్ టు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకొకటి నేను చెప్పాలా, నిన్న విన్నారు, మనమే ఇండియాకు చేంజ్ చేస్తాం. తెలుసుకోండి, మన అందరు కలిసి ఇండియాకు చేంజ్ చేస్తాం. ఇండియాకు వేరే ఎవరు లేదు చేంజ్ చేయడానికి. అందుకే ఆ అధికారం తీసుకొని అందరి దగ్గర మాట్లాడండి. మీరు అందరూ అధికారం తీసుకొని మాట్లాడాలి. ఓకే, మీరు చిన్నవాడు కాదు, మీరు చాలా పవర్ఫుల్, మీకు దేవుడు యూజ్ చేస్తారు. మనం అందరూ కలిసి భారతదేశం को चेंज చేయాలి. आप सब लोगों को मालूम है, हम सब लोग मिलके ही भारत को चेंज कर सकता है. ये हम लोगों को शक्ति दिया है, वो शक्ति लेके आगे जाइए. कभी भी छोटा नहीं सोचना कोई भी. हम सब लोग बहुत पावरफुल है. सब लोग मिलके जाके बोल के लोगों को अच्छे पे लेके आना है. सिर्फ हम ही भारत को बदल सकता है. इसलिए अधिकार से बात कीजिए. किसी को देख के डरना नहीं. कितना भी पैसा वाले हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वो हमारे नीचे है. हमेशा समझ लीजिए
आगे जाइए। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, बैक टू नरेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू नायडू सर। अभी मैं ललित सांगा जी मेरी आवाज सुन पा रहे थे, करता हूँ। ललित सांगा। यस सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय नागर सर को नमन, विनु मैम को नमन, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सबों को प्रणाम। यस, हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखना है, क्योंकि हम लोग इतने दिन से हम लोग बाहर की दुनिया में थे, रहते हुए हम लोग बाहर की दुनिया के बारे में हम लोग सोचते रहे, उसी को सीखते रहे। इसीलिए हम लोग अब परमेश्वर के सामने आ गए हैं, तो हम लोगों को हर छोटा छोटा चीज जो परमेश्वर ने हम लोगों को देते हैं उसके लिए हम लोगों को दिल से धन्यवाद देना है। और ये जो बुरा शक्ति आपके मन पे ही खेलता है, तो बुरा शक्ति को हम लोगों को भगाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जैसे कि बुरा शक्ति हम लोगों को मन में वो बार बार पुराने चीजों को याद दिलाता है और हम लोगों को मन को खराब करने का कोशिश करता है। तो बुरा शक्ति को हम लोग को भगाना है। और साथ ही साथ सर ने हम लोगों को बताया कि जो उस बंगले में जो बच्चा था उनको जो खिलौना उनके मन पसंद का मिला, तो वो काफी उत्साहित हो गया। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ और उसके हिसाब से उनको जो कार मिला उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। तो हम लोगों को परमेश्वर ने जो भी चीज देते हैं उससे हम लोगों को संतुष्ट होना है और हम लोगों को आगे जाना है। तो हमेशा बुरा शक्ति हमारे मन में खेलता है, तो हम लोगों को परमेश्वर को सपोर्ट करना है, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। और ये जो कल का जो सेशन हुआ नाइट में काफी अच्छा रहा, उसको लोगों तक शेयर करना है। जो भी यूट्यूब में आ जाता है उसको शेयर करना है और लोगों से डरना नहीं है। लोग हम लोगों के नीचे है, हमेशा बुरा शक्ति हम लोगों के नीचे रहेगा और इसको आगे लेके जाना है। सो थैंक यू सर, नरेंद्र सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू ललित सांगा जी, बहुत धन्यवाद। अभी मैं चिंतन नाग चल रहा हूँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हल्का है। థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా మన వేల్స్ అకాడమీ ఫౌండర్ డాక్టర్ విజయనబీర్ గారికి, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ బిన్నమూల్ మేడం గారికి, ఏపీ ఇన్ఛార్జ్ నాయుడు గారికి, నరేంద్ర శ్రేష్ఠ గారికి, రాజసాహు గారికి నా ధన్యవాదాలండి. ఈ మీటింగ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ మైండ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నేను తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడు కూడాను దేవుడిని అది కావాలి ఇది కావాలని కోరుకుంటాము. ఒకవేళ జరగకపోతే రకరకాలుగా వేరే వేరేగా అనుకుంటాం మనసులో. కానీ జరిగినటువంటి పనుల్లో మనకి చిన్న మంచి జరిగినా కూడాను దానికి సంబంధించి మనం దేవునికి ఎప్పుడు కూడా మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుకోలేదు. అది వాస్తవం. అది నాకుగా నేను కూడా ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు. ప్రతి మనిషికి అన్ని మంచి పనులే జరగవు, అన్ని చెడు పనులే జరగవు. ఖచ్చితంగా ఏదో సందర్భంలో మంచి పనులు అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. చిన్నవి అవ్వచ్చు, పెద్దవి అవ్వచ్చు. అలా మంచి పనులు జరిగినప్పుడు కూడాను చిన్న కార్యమైనా సరే ఏ విధంగా అయితే మనం చెడు పనులు జరిగినప్పుడు బోధార్థంలో పెట్టి చూసి దానికి మంచి జరగలేదని దేవుడిని మనం నిందిస్తాము, అలాగే మంచి పని జరిగినప్పుడు కూడాను మనం చిన్న మంచి పని అయినా సరే దాన్ని బోధార్థంలో చూసి ఎట్లయినా కానీ మంచి పని జరిగినప్పుడు కూడాను దేవునికి మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని నాకు ఈరోజు తెలిసిందండి. సో అట్లా అందరం కూడాను అంటే ఎవరైనా సరేనో అట్లా దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అలా చేయగలుగుతారు. కాబట్టి నేను ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా నా జీవితంలో జరిగినటువంటి ఎన్నో మంచి పనులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, అలాగే చెడ్డ పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. మంచి పనులు జరిగినటువంటి వాటికి కూడాను మన దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉండి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. అట్లా మనం చేసే పనులు బట్టే అవి మంచి పనే చెడు పని అనేది మనం ముందు తీసుకెళ్తాయా లేకపోతే ఆ బ్యాడ్ పవర్ లో స్టాప్ చేస్తాయా అనేది మన దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉంటే మనం అది ముందుకు సాగే విధానం వెళ్తామా వెళ్ళమనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా మనం దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉన్నప్పుడు
ఆటోమేటిక్ గా మనం చేసే పనులు మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. ఇట్లా ధన్యవాదాలు తెలియజేసే విషయంలో సార్ చిన్న 2 ఉదాహరణలు చెప్పారు. ఫస్ట్ది ఒక చిన్న బాబుకి పెద్ద విల్లాల డాబాలో ఉంటారు. అతని డాబాలో ఉన్న విషయం తెలియదు. అంత డాబాలో ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఒక చిన్న బొమ్మ ఇస్తే ఎంతో ఆనందపడతారు, ఎగిరి గంతులేస్తారు. అది అందరికీ మన ఇళ్లలో కూడాను మనం చిన్న పిల్లల్ని గమనిస్తూనే ఉంటాం. అట్లా చిన్న పిల్లవాడు ఏ విధంగా అయితే ఎగిరి గంతులేస్తూ ఆనందపడుతున్నాడో అట్లా మనం కూడాను మనకు జరిగినటువంటి మన జీవితంలో చిన్న చిన్న సంఘటనలకు కూడాను, మంచి పనులకు కూడాను మనం దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉండి దేవుని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఆనందపడుతూ ఉంటే మనకి ఇంకా ఎన్నెన్నో మంచి పనులు చేసి పెడతానే ఉంటారు. మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాం. అట్లా మనకి చాలా విషయాలు తెలియపోతున్నారు. అలాగే సార్ గారు కూడాను మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందు తీసుకెళ్ళడానికి దుబాయ్ లో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఇండియాకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంకా ముందుగా ఫాస్ట్ గా తీసుకెళ్ళడానికి నాకు శక్తి ఇవ్వమని దేవుడిని అడిగినప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్ అవటం కూడా కారణం అదే అని చెప్పారు సారు. ఇప్పటి వరకు దేవుడు సార్తో ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పటివరకు మీకు నేను 2 వెబ్సైట్స్ ఇచ్చాను. అలాగే కంటిన్యూగా నిన్న 2 hours క్లాస్ తీసుకున్నారు. 12 members కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇంత మందిని ఇచ్చినప్పుడు నాకు అసలు ముందు ధన్యవాదాలు తెలియజేయండి. జరగ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతాయని తెలియపరిచారు. అట్లా మనం జరిగినటువంటి ప్రతి కార్యానికి కూడాను ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉంటుంటే ఆటోమేటిక్ గా దేవుడే మనల్ని అన్ని పనులు ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. అట్లాగే ఈ ధన్యవాదాలు తెలియజేసే విషయంలో ఇప్పటి వరకు నేను కూడాను నా జీవితంలో ఈ వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పాలసీ వచ్చిన తర్వాత ఈ ధన్యవాదాలు అనేది తెలియపరచడం అనేది ఇంతవరకు అనుకోలేదు. కాబట్టి ఇది మనకి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ గా భావిస్తూ ఇది కూడా మన జీవితంలో ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పాలసీ, సో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పాలసీ అవడం కూడా మంచి కార్యమే. కాబట్టి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పాలసీ నా జీవితంలో వచ్చినందుకు నేను విజయనగర్ సార్కి అలాగే దేవునికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ నాకు ఈ మాట చెప్పినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. నరేంద్ర శ్రేష్ఠ గారు, మైక్ ఓవర్ టు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.